Jay Swaminarayan, and welcome to Our Satsang Journey, the BAPS North American Yuvak Yuvti Mandal podcast. Join us as we dive into real, relevant, and meaningful conversations aimed to keep us inspired. We'll explore the timeless teachings of Maharaj and our Guru Parampara, and listen to inspiring stories from those who walked this path alongside us. Together, let's take the next step on our Satsang journey. So today on our panel, we have two devotees from the Mandar of Canada. We have Naresh Uncle and we have Vijay Uncle. So a little bit of a background. So Naresh Uncle has been doing seva in Canada since 1975. Currently, he serves as the General Secretary and Board Member of BAPS Canada, as well as BAPS North America. He has great satsang knowledge, he's a great speaker, he has lots of experience with management. He's done seva with Mandir Mahotsav, construction management, as well as when the Prime Minister of Canada visited Toronto Mandir. And something else to add on is that he's done seva with Yogiji Maharaj, Pramukh Swami Maharaj, and now currently with Mahant Swami Maharaj. A bit about Vijay Uncle. So Vijay Uncle arrived in Canada in the year of 2000. Since he came, he's done a multiple number of sevas. He started with book stall, he's done Mahila Admin Seva, and currently he's a board member of BAPS Canada. He's also a great speaker and a very devoted Hari Bhakt in the BAPS, in the region of Canada itself. So let's start off just by opening up the floor and maybe describing sort of your background and when you came to Canada. I'm an electrical engineer by training. And I came in Canada in 1975. My satsang background, I would say I was born in satsangi family. In July 1959, that's when Yogiji Maharaj came to Umret. That was the first time I had a darshan during the Nagar Yatra. So I have still vivid memory of having done Yogiji Maharaj's darshan, and Mota Swami was also with him too. Moving from there, when we moved to Anand, that's when I came in contact with Yogiji Maharaj even more. And I finished my schooling and university in Anand and Vidyanagar. And later on, when I finished my engineering school, I wasn't sure what I should do. Should I go to States or should I stay in India? So I was a little bit confused for obvious reasons, but Pramukh Swami Maharaj, when he came from Pradesh Yatra in 1974, in a village, if I'm not mistaken, it was Adas. After Parayan, myself and we were Akshay Muni Swami and Yagnapriya Swami. Before they became sadhu, we were all friends, went together. And Pramukh Swami Maharaj all of a sudden grabbed my hand and says, Naresh, tare Canada jawanu chhe. So that's how I came to Canada. Vijay Uncle? મને સત્સંગ તો at the age of 26, then I started practicing satsang. But my father is originally from Ambliwali Port, અમદાવાદમાં. અને મારો જે વિસ્તારનો જે કાર્યકર છે સંપર્ક કાર્યકર, he contacted me multiple times સત્સંગમાં લઈ જવા માટે. પણ એક દિવસે ગુરુ પૂનમના સમયમાં મને કે તારે આવવાનું છે. મેં કહું હું કાર્યકર નથી. તો મને કે તમે કાર્યકર જ છો. પણ એ વખતે મેં નવી હોન્ડા બાઇક કરેલી હતી, એટલે વોઝ એક્સાઇટેડ લોંગ ડિસ્ટન્સ ડ્રાઈવ કરવા માટે. એટલે પછી મેં કહું ચાલો જવા તો મળશે ઘરેથી. તો હું મારો ભાઈ બંને જણા અમે ગયા બોચાસણ, અને મને પેલો પટ્ટો પહેરાવી દીધો બધો. એટલે આઈ વોઝન્ટ કાર્યકર, પણ આઈ ટેગ્ડ એઝ એ કાર્યકર. એટલે પછી ત્યાં ગયા તો બોચાસણમાં તો કેટલી બધી ભીડ હોય ને અમને બધાને પહેલી લાઈનમાં બેસાડી દીધા, કારણ કે અમે આવું બહુ કઠિન યાત્રા કરીને આવ્યા હતા બાઇક ઉપર. પછી સમયો પતી ગયા, પછી બાપા સોફા પરથી ઊભા થઈ ગયા
અને પછી સડનલી કે શું થયું, સ્વામી બાપા બેસી ગયા પાછા. પછી કે પેલા અમદાવાદથી બધા છોકરાઓ આવ્યા છે ને એને કોઈ સ્ટેજ પર આવે. સો આઈ શોક્ડ કે મને આવું તો આટલા કેવી રીતના બની શકે આવું. અને પછી એ સ્ટેજ સુધી પહોંચતા પહોંચતા મારા મનમાં આઈ ડિસાઇડેડ કે આ પુરુષ સમથિંગ ડિફરન્ટ. પછી ત્યાં ગયો બાપા સોફા આગળ, તો સીધું હું બેસી ગયો બાપાના પગ આગળ. અને સ્વામી ડીડન્ટ સ્પીક એનીથિંગ, કંઈ જ નહીં. એમણે મારા માથે હાથ મૂક્યો અને આઈ ગોટ ટીયર્સ. અને એ જ દિવસે હું અમદાવાદ મંદિરે જઈને પૂજ્ય ઋષિકેશ સ્વામીને ત્યાં જઈને મેં કહ્યું, સ્વામી મારે હું પૂજા કરીશ. તો પાસમાં એમણે બહુ બધા પ્રયત્નો કરેલા કે આ ના કરે, અને કેટલું બધા આર્ગ્યુમેન્ટ બધું કર્યા કરીએ, આ છે તે છે. પણ એ દિવસે મેં કહ્યું, સ્વામી આઈ પ્રોમિસ્ડ ટીલ માય લાસ્ટ બ્રેથ ચાંદલો વિલ બી ઓન માય ફોરહેડ, યુ ડોન્ટ વરી. અને એ દિવસે બાપાની એક નજર, અને એ દિવસથી આજ સુધી ક્યારેય કોઈ સત્સંગના નિયમમાં એ નથી કર્યું. અને મીન વાઇલ મેં એપ્લાય કરેલું કેનેડાની અંદર. અને એટ દેટ ટાઈમ આઈ વોઝ વર્કિંગ ઇન GEB, ગુજરાત ઇલેક્ટ્રિસિટી બોર્ડ પાવર હાઉસ, એઝ હું ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટેશન એન્જિનિયરિંગ કરેલું ડિપ્લોમામાં. પણ પછી મેં કેનેડા માટે એપ્લાય કરેલું હતું. પણ 2000ની અંદર આઈ ગોટ એપ્રુવડ, પરમેનન્ટ રેઝિડન્સી એપ્રુવડ થઈ ઓન ધ ડે ઓફ પ્રમુખવર્ણી દિન. ત્યારે બાપા અમદાવાદ જ હતા. અને પછી મેં કીધું કે સ્વામી આ વિઝા આવી ગયા છે કેનેડાના, તો હું ક્યારે જાઉં? સો સ્વામી કે તારે મારી સાથે જ આવવાનું છે, અમે જઈએ છીએ ને. સો આઈ લેન્ડેડ ઇન કેનેડા વિથ સ્વામી બાપા ફર્સ્ટ ટાઈમ ઓન 17 July 2000, બ્રિટિશ એરવેઝ. અને સ્વામીએ પ્લેનમાં મને કહ્યું હતું, મેં કહ્યું સ્વામી એટલે કે જો આપણે સત્સંગ કરવાનો છે અને બધું સારું થઈ જશે, તું સેટ થઈ જઈશ. એટલે અહીંયા તો આપણને કોઈ ઓળખતું નહોતું અહીંયા કેનેડામાં, અને એ વખતે એટલા બધા ગુજરાતી પણ નહોતા. અને અમે ત્યાં સ્કાર્બોરોની અંદર 960 માર્કમ રોડ લેન્ડ થયો હતો. અને ત્યારથી જર્ની સ્ટાર્ટેડ કે ઇનિશિયલી હું મીણબત્તી બનાવતો હતો કોનરોસ કોર્પોરેશનમાં, $7 જોબ પર અવર. અને હું એકલો જ આવ્યો હતો, મારા ફેમિલીને તો આફ્ટર 6 months આઈ સ્પોન્સર દેમ. કારણ કે જો એમને લેવા ગયો હોત ને તો બાપા સાથેની જર્ની મારી બ્રેક થઈ જાત. એટલે શું ને સ્વામી સેઠ કે સાથે આવવાનું છે, દેન મેં કીધું એ લોકોને પછી કરશું આપણે. એટલે પછી આવ્યા અહીંયા. પણ 2 વર્ષ સુધી તો મારી પાસે ગાડી પણ નથી, એટલે હું સાયકલ લઈને જતો હતો, ફરતો હતો એ વખતે. પણ ગુડ થિંગ એવું થયું કે આખો મોટો સત્સંગ સમાજ આપણને સ્કાર્બોરોની અંદર મળ્યો. એક જ બિલ્ડિંગની અંદર અમે મોર દેન 40 થી 50 ફેમિલી રહેતા અમે. અને આઈ થિંક ઇન ધ કેનેડા ધ ફર્સ્ટ પરાસભા એ છે ને એ સ્કાર્બોરોમાં આ એરિયામાં જ થતી એ વખતે. ઘનશ્યામભાઈ વોઝ અવર ઝોન લીડર, ઇઝ અ યુનિક વન, ઓનલી વન. અને એ પ્રમાણે આ સત્સંગમાં પછી શરૂઆત થઈ. So, when you came to Canada in 1976, what was the situation like in Canada, and what was the situation like in terms of satsang? Now, Ghanshyambi came in 73, અને 6 મહિના પછી ભગવાનજી બી માંડવી આવ્યા. એટલે બાપાએ દેશમાંથી ઇન્ડિવિજ્યુઅલને બંને ઘનશ્યામભાઈ અને ભગવાનજી માંડવિયાને એ બંનેને પત્રો લખેલા કે તમે આવી રીતે ભેગા થઈ અને એ રીતે સત્સંગની શરૂઆત કરજો. એટલે દે ફાઉન્ડ ઈચ અધર એન્ડ દે હેડ સ્ટાર્ટેડ કાઇન્ડ ઓફ ઇન્ફોર્મલી. પણ 74માં ઓફિશિયલી આપણે રવિ સભાની શરૂઆત થઈ. પણ લેટ્સ ટોક અબાઉટ કાઇન્ડ ઓફ just basically situation at large. We at that time, to get a job, doesn't matter what job you get, that was kind of challenge. So everybody was struggling. You can do 2 jobs if you have 2 jobs, but if you don't have 1 job, then how can you think about 2 jobs? But somehow we're those days, not everybody, but majority of them were struggling in so many ways. Some of them had to wait for almost over a year or 2 for the
jobs too. So Wow. it was challenging time. And we used to get together sometime at Bhagwanji Bhai's place. Be char Haribhakta Arvind uncle, even where we used to live. So we were basically among few of us were kind of, on a rotational basis, we were doing Ravi Sabha regularly. And sometime કોઈ ગુણભાવી હોય કે પછી કોઈ નવા સત્સંગી હોય અથવા તો ખબર પડે કે સત્સંગી આવ્યા છે અથવા તો બાપાનો પત્ર આવ્યો હોય તો શોધીને પણ એટલે ભગવાનજી બી was doing really kind of, really good, I would say committed seva. And you may ask that what was that kind of, I mean, I was without car for almost, I would say 4 years. And so this was all in the bus and subways and whatever you say, we were doing it. But if you ask me what was the motivating force, it's just because Bapa had asked us. When I left, he says, Yogiji Maharaj ne yuvak છો, યોગીજી મહારાજના આશીર્વાદથી સત્સંગ કરજો અને કરાવજો અને મંદિર કરજો. એટલે એ વખતે તો મંદિર કરજો, that was a big thing. Like, એટલે એમ થાય કે બાપા તો બધાને આશીર્વાદ આપે છે, એમ આશીર્વાદ આપ્યા હશે. પણ સત્પુરુષને વિઝન હોય, આર્ષ દ્રષ્ટા કહેવાય, right? They can see. And whatever he may, or however we may have taken those words, as you can see that they have come to the shape. So સત્પુરુષના શબ્દો અને મને હજુ યાદ છે 1964માં શાસ્ત્રી મહારાજની શતાબ્દી ઉજવવાનો પ્રસંગ હતો. શાસ્ત્રી મહારાજની શતાબ્દી તો 65માં સેલિબ્રેટ થઈ અને યોગીજી મહારાજ એ શાસ્ત્રી મહારાજના એ શતાબ્દીના ઉત્સવમાં બધાને આમંત્રણ આપવા માટે ગામો ગામ પોતે એવી રીતે ભાગતી તબિયતે શિયાળાની સખત ઠંડીમાં અને બાપાને તો ઠંડીનું તો બહુ એ રીતે એવર્ઝન હતું એટલે ઉનાળામાં પણ એ રીતે પોતે સહેજ પણ ઠંડી સાંખી ન શકે, ગરમીમાં પણ ઠંડી ના સાંખી શકે. તો છતાંય પણ બાપા એટલે એ વખતે વિચરણ કરતા અને બધાને આમંત્રણ આપતા અને બધાને એવી રીતે કહેતા કે આવજો, શાસ્ત્રી મહારાજની આવી રીતે શતાબ્દી ઉજવાઈ છે. તો મને બરાબર યાદ છે કે બાપા સાંજે પોતે નાહીને એટલે બાપાને એ રીતે સેવામાં હતું એટલે થોડીક સેવાનો લાભ મળેલો. એટલે બાપા નહીં ધોઈને ધોતિયું પહેરતા હતા અને પછી મારી સામું જોયું અને મને પૂછ્યું કે સાધુ થશો. That was my first kind of, experience in the sense somebody asked me to be sadhu. So you knew what's kind of, what's like being sadhu, but never ever thought about it and didn't even think about that somebody would ask me that question. So I was just kind of in that cold evening or cold night, I broke out in sweats, and literally. So બાપાએ મારી સામું જોઈને પછી મને કે ગુરુ સત્પુરુષ કે ને તારે હા પાડી દેવી. એટલે ત્યારથી પછી જ્યારે સત્પુરુષે જે કંઈ કહ્યું એમ હા પાડી અને that's the way my life is. So Bapa cultivated satsang, the Hari Bhaktos, the satsang, and this was all throughout the 70s and 80s. But how did the idea that, there should be a Shikharbad Mandir in Toronto, how did that idea come about? એટલે આમાં થયું શું કે એ વખતે અહીંયા બધા મંદિરો થવા માંડ્યા. હિન્દુ સભા મંદિર થયું હતું, પછી બીજા મંદિરો થવા માંડ્યા હતા અને એ પહેલાં આપણે બ્રોકપોર્ટ ઉપર 1990માં જગ્યા લીધેલી. એટલે તે વખતે મને યાદ છે કે વી થોટ કે આપણે હવે જગ્યા લેવી જોઈએ. વી આર લુકિંગ ફોર અ પ્લેસ, બટ આઈધર there was not enough money or the place wasn't right or place of worship was also kind of, issue too. You have to have a place of worship too. So there were kind of multiple kind of challenges too. And then Brockport પર આવી રીતે condominium units સેલમાં આવ્યા હતા અને so we basically decided to go and look at it. So it was 25 feet wide by 100 feet long we needed to. અને એ વખતે નક્કી કર્યું કે આમાં આપણે ઓફર મૂકવી જોઈએ અને પછી બાપાને જણાવ્યું. બાપા કે ના લઈ લો કે છે. And then we decided to buy 2 units together, right? And then Bapa was so actively involved that whenever we asked him, he would immediately respond. And Bapa was always busy anyway. It's not that,
he had nothing else to do and he was waiting for us to call and he would just basically drop a line. No. So we જગ્યા તો લઈ લીધી. So I wrote him back કે બાપા હવે શું કરું? એટલે બાપા મને કે એમ કરને કે જરા એ જે છે એનું દોરી અને તું મને મોકલી આપ કે સિંહાસન ક્યાં મૂકું, સભા શું કરવી, આ કરવી. So I took a little piece of paper and being an engineer I just kind of made a little sketch and saying you have સિંહાસન, અહીંયા આગળ સભાનું સ્ટેજ અને કિચન ને બધું worked out. Now, that based on my experience that this is the way Mandir should be. I don't know, any one of you had seen that Brockport Mandir? Yeah. So that was, yeah. So, બાપાએ જોયું પછી મને કે નોર્થ સાઉથ ક્યાં છે બતાવેલું. મને કે એમ કર આ જે સિંહાસન છે કરી અને 90 ડિગ્રી કે જ્યાં હતું એ મૂકી દે અને સભાનું સ્ટેજ આવી રીતે કર, બાકી બધું બરાબર છે, ચાલુ કરી દઉં. અને we did it. So 1990માં એ રીતે આપણે ત્યાં આગળ ચિત્ર પ્રતિમા એ કરી. અને then 1991માં we basically put આપણે આરસ પ્રતિમાઓ મૂકી હતી આપણે. પણ then fast forward અને પછી તો સત્સંગની પ્રવૃત્તિ વધતી ગઈ, મોટા સમય આવે ત્યારે બાર સભા કરીએ અને ઈસ્ટ એન્ડમાં કરીએ, અહીંયા વચ્ચે પણ કરીએ, નોર્થ યોર્કમાં બધે. એટલે એ રીતે તો વી વર ડુઈંગ ઓન રોટેશનલ બેઝિસ મોટા સમયા કે જેથી લોકોને આપણે એટ્રેક્ટ કરી શકીએ. પણ 1996 દરમિયાન અને બિટવીન દેટ પીરિયડ આપણા ઘણા સત્સંગીઓ એમ કે આપણે આ જો હિન્દુ સભા થાય છે, આ થાય છે, આપણે મોટું મંદિર કરવું જોઈએ, રાઈટ? અને યુ બિલીવ ઇટ ઓર નોટ, ભગવાનજી અને હું we were looking for the land since 1970, I would say 76, wow. Literally land. And what I did, I asked પ્રવીણભાઈ ભાવસાર, બધા 4-5-6 હરિભક્તો હતા ને એ લોકોને ભેગા કર્યા કે તમે બહેનો અને ભાઈઓ ભેગા થઈ અને બધા મંદિરોને વિઝિટ કરો અને ફાઇન્ડ આઉટ કે વોટ કાઇન્ડ ઓફ મંદિર વી નીડ. So you just kind of, get some discussion going. And so they spent about 3-4 months and they prepared a report. અને પછી બાપા આવે ત્યારે બાપાને રજૂ કરીશું. એટલે બાપા ઉકાળા પાણી કરીને બેઠા ને પછી આ હરિભક્તોએ આખો રિપોર્ટ રજૂ કર્યો. અને એમાં એમ કે બીજો લગભગ 20,000-22,000 ચોરસ ફૂટનું હોય અને જો કોન્ક્રીટનું બાંધકામ કરીએ તો આટલા થાય. રીતે થોડી બધી વાતો કરી, બાપાએ બહુ ઇન્ટરેસ્ટ લીધો, બધું જ કર્યું. અને પછી બાપા કહે કે હા વિચાર સારો છે. and that's what discussion ended. and then પછી પતી ગયું, બધા જતા રહ્યા. એટલે પછી બાપા મને કહે નરેશ આપણે જગ્યા જોવા જેવું છે કે. એટલે that was shocking for me કારણ કે we did not have anything lined up yet. and immediately I called ચંદ્રકાંતભાઈ, આપણે કોઈ જગ્યા છે જમીન કે બાપાને લઈ જઈએ? બાપા કે જોવી જ જગ્યા. એટલે પછી એ કે અત્યારે તો કોઈ છે નહીં, પણ એક આ ડિક્સી અને ડેરી અત્યારે જ્યાં ગુરુદ્વાર છે ને એના નોર્થમાં એ લોકોનું સોકર ગ્રાઉન્ડ નથી કે કબડ્ડીને બધું રમે છે, એ જગ્યા છે કે છે. એટલે ચાલો. એટલે પછી બાપા બપોરે આરામમાંથી ઉઠ્યા તૈયાર થયા. એટલે પછી we went there અને Baba spent about an hour going up and down, and there are a lot of hills up and down, and બધું બધા જોયું, મેપમાં જોયું, બધું કર્યું. બાપા મને કે પછી આવ્યા અને પછી it so happened કે it rained. That was kind of unseasonal rain. બાપા અંદર આવ્યા અને પછી સ્ટેર લિફ્ટમાં બેઠા હતા અને એ વખતે રેઇન થયું. એટલે બધાએ ટોરોન્ટો મંદિર મહોત્સવની જય બોલાવી ત્યાં આગળ. પછી બાપા કંઈ બોલ્યા નહીં. પછી હું પાછળ ગયો. પછી મને કે બાપા કે આ જગ્યાની બીજી જગ્યા જુઓ કે છે. He just basically ઉતારામાં ગયા. And after 2 weeks we found this place actually. Now try to find this kind of place on your own. That's even worse, right? Yet it happened, right? એટલે when you ask me the question, okay, so this was just Bapa wanted to do mandir. And I'll tell you one more prasang too. Okay, પછી જમીન તો લેવાઈ ગઈ અને was considered the deal of the century because this land for some reason, because the Valhalla Inn
it was a whole kind of, chain motel company. And for somehow it ran into some financial troubles. They were owning this place and they were going to build some kind of Wala Lain, yes. But it did not go through. And the financing company had repossessed it and somehow they could not unload it. So anyway, when we put an offer, અને બાપા ક્લિવલેન્ડમાં હતા અને સોરી ઓફર મૂકવાની હતી કેવી રીતે કેટલી મૂકવી એ બધું જરા વિચારતા હતા અને it was just a little bit kind of beyond our capacity to go for this kind of land too. We did not have enough critical mass, so to speak, in number of satsangi, let alone money and everything else, and yet we were venturing for it. So બાપાને નરસિંહભાઈ પટેલ એ આપણે પ્રેસિડેન્ટ હતા એટલે મારે તો મારા ફાધર છે ને હોસ્પિટલમાં હતા એટલે I could not go to Cleveland. એટલે I made him sit down and just say, Narsibi, this is the place. And then just I gave him all the parameters and everything. And Narsibi wasn't quite well versed with this kind of thing. So I made sure kind of he remembers and everything. So he went to Cleveland and found Bapa the busy at that. He spent about, I guess 10-15 minutes and he spoke to Bapa. And Bapa ke em karjo ke $2 million offer કરી હતી 1.8 1.8 બાપાએ 1.5 1.5 કહ્યું yeah. બાપા કહે કે 1.5 મિલિયનની ઓફર મૂકજો કહે છે. સો નરસિંહભાઈ came and હું ચંદ્રકાંતભાઈ અને નરસિંહભાઈ ત્રણ બેઠા હતા અને એક બાપાએ કહ્યું છે $1.5 million ઓફર મૂકજો. So Chandrakant immediately reacted and his reaction was kind of justified. He said, no way, he says, હું આટલા વખતથી માર્કેટમાં છું અને they would not just drive me out of the market here. He says, if I went this kind of ridiculous offer. So we have to be like 3 million hoy, then we have to be reasonable about it and kind of, let's just go with a little lower, but not all the way lower. So we said, okay, chalo આપણે બાપાને ફોન કરીએ. હવે બાપા એ વખતે હ્યુસ્ટનમાં હતા અને બાપાને એન્જિયોગ્રાફી કરવાની હતી. સો વોઝ 9:00, 9:30 વોઝ ધ ટાઈમ. સો આઈ કોલ બાપા. બાપા આવી રીતે આપને જમીન બતાવી. મને કહે કે હા નરસિંહભાઈ બતાવી હતી બરાબર છે કે છે. એટલે કે મેં એમને કહ્યું હતું 1.5 million. એટલે પછી બહુ ચર્ચા ના કરી. એટલે મેં કહ્યું બાપા ચંદ્રકાંત આવું કહે છે કે આ બહુ અશક્ય કહેવાય, સામેવાળો લેવા તૈયાર નહીં થાય, એટલે શું કરું? બાપા કે એમ કરો કે તમે 2.5 million મૂકો અને પછી જુઓ અને જમીનની તપાસ કરજો અને એમ કરતાં જો કંઈ આવે તો એની સાથે. એટલે પછી ફાઇનલી ચંદ્રકાંત હેઝિટન્ટલી અગ્રીડ કે ભાઈ આપણે 2.5 million મૂકીએ. સો long story short, we put 2.5 million and then we started investigating the land. And we said, well, let's find out something kind of which is basically wrong and we can go back and say, no, this is the reason why we should be paying this much and not this much. So we hired planning engineer and he found little kind of, spots where there was a little diesel because farmers, what they do, they just pour. But there was a little bit. He says, that is nothing. He says, barely $500 and you can remove the soil and done. And then he found a kind of, conservation road name. So before 427 came about, there was a conservation road going from here to across the highway, right? That was a kind of, nicely paved road. And there was complete tar and everything, and you can see that was pretty well kind of, regular street type road. And it was just going, but then was closed because 427 came about and there was. So we said, aha, now we have to remove this. And that's kind of, basically toxic waste and everything. And the guy says, well, just calm down. You can hire a contractor. He'll take everything out and he'll give you $15,000. He says, this is very precious gravels and this and that. I said, okay, all right, that's not the winner. But anyway, we made a kind of, sob story and went to financial company. That we think this land should not be kind of, does not deserve 2.5 million, 1.5. And lo and behold, he agreed with us. Wow. He says, okay, 1.5 million, done. Wow. So, you know what I'm saying? When you look at it, this was purely divine intervention to answer your question.
that Bapa had in his mind going that one day I want to do something. And when we walked away from 1980 offer of the mandir, that was his kind of doing. And we walked away from that money, right, and did it. So it was Bapa's wish, and when Bapa wanted to do, he made sure within no time we get a land. And this kind of piece, and somebody said this is a deal of the century. You cannot get this land ever, even if you were looking for it. And how many Haribhaktos that's purchased? Oh, by the way, so we were so happy, but now clock starts ticking. Where do you get the money? And 1.5 million. And believe me, at that time, all we had was $35,000. $35,000. And we were about, I would say 40 Haribhakta, but 40, just we had a list. But if you really say committed, 20, 25. And we had about 9 weeks, right? And so, 9 weeks. So we said, how do we go about it? And we did not have any kind of, headquarter or, national or somebody. So we started campaign. Every Sunday I'd get up and talk about it, and, just we had thermometer and we do this, and atla khuta che. Praful bija Dhruv che, Dhruv's father, he had just come from Dubai. One day he shows up and he says, Naresh uncle, mari paase $10,000 che. I said, yes, you just came in the country. He says, yeah, I did. But I have $10,000 in my bank account. So I said, I don't know. He said, no. But late look. I said, I mean, he was so insistent. I never expected from him. And he basically donated $10,000. Now, this is it. So we were just kind of working away and came kind of, last Sunday. And I got up in Ravi Sabha and said that, okay, we still need some money, and jo koi ni ઈચ્છા હોય તો મળો. તો આપણા બલદેવ પાનવાલા નથી? So he came after Sabha. He says, નરેશભાઈ, જેટલા બાકી હોય એટલા મારો ચેક લખી નાખો, કે મારું નામ લખી નાખો, કે છે. એટલે મેં કહું, બલદેવભાઈ તમને ખબર છે કેટલા છે? મેં કે તમને પૂછ્યું કે છે? Are you sure? He said, yeah. Okay, $9,000. મેં પૂછ્યું જ નથી તમને, કહે છે. એ કે મારું નામ લખી નાખો, કહે છે. So he donated. So we raised 1.5 million in 9 weeks, less 35,000. So બાપાની જન્મ જયંતિ હતી. બાપાને ફોન કર્યો, બાપા આપણે ક્લોઝિંગ કર્યું. પછી બાપા કે મેં કહું, બાપા આપને આપની જન્મ જયંતિ નિમિત્તે કેનેડા મંડળ તરફથી ભેટ જમીનની. પછી બાપા કે મને કે પૈસાનું શું કર્યું, કહે છે. મેં કહું, બાપા પતી ગયા. મને કેમ? He was so happy. નરેશભાઈ, આપણે જમીન લીધી ને, જમીન લીધા પછી જ્યારે એનું ડિટેલિંગ જ્યારે થયું, ડ્રોઈંગ્સ કે આ તે જે ફર્સ્ટ ડ્રાફ્ટ જે થયો, એ વખતે મંદિરનું ઓરિએન્ટેશન કેવી રીતના હતું, અને પછી મહંત સ્વામી મહારાજ જ્યારે અહીંયા આવ્યા ત્યારે આઈ થિંક તમે અમને વાત કરી હતી કે એમણે પોતાનું મોસ્ટ વેલ્યુએબલ ઇનપુટ એની અંદર એમણે કર્યું હતું. એ પ્રસંગ કેવી રીતના બન્યો હતો એ? So after we acquired the land, big question was that what do we do with the land? How do we go about it, creating? We did not have words, but what everybody had in mind to do. એટલે પછી બાપાને પત્ર લખ્યો. બાપા કે આપણે કે છે પ્રવૃત્તિ પહેલી કરવાની, એટલે પ્રવૃત્તિનો હોલ કરી દો કે જેથી એની અંદર બધી બાલ યુવા પ્રવૃત્તિ ચાલે, સત્સંગ ચાલે, અને ધીમે ધીમે પછી એમાંથી આગળ વધાય કે છે, અને આપણે મોટું સ્થાન કરવું હોય તો કરી શકાય. એટલે તું જરા થોડો સ્કેચ બનાવીને મોકલાવજે, અને પછી આપણે જોઈશું. એટલે મેં નરેન્દ્રભાઈ સચદેવે ભેગા થઈ અને લગભગ બહુ મોટો સ્કેચ નહોતો, પણ લગભગ મને ભૂલતો ના આવું તો કંઈક 30,000 ચોરસ ફૂટનો એક સ્કેચ બનાવીને મોકલાવ્યો. અહીંયા સભા હોલ થાય, આ થાય, તે થાય, અને 30,000 વોઝ કાઇન્ડ ઓફ ટુ બિગ. અને એ વખતે ઇમિગ્રેશનનો ફ્લો એટલો હતો નહીં. સો I mean what you see, and that's where Bapa's vision
રિયલી પ્લેઝ અ હ્યુજ રોલ, બિકોઝ એ તો આર્ષ દ્રષ્ટા કહેવાય. એમને આવતીકાલે શું થવાનું અમને તો ખ્યાલ પણ નહીં, કે જો આ રીતે જો આટલા ભારતીયો હોય અને આટલા ગુજરાતીઓ હોય અને આ રેટથી આવતા હોય તો બહુ કંઈ મોટી જગ્યાની જરૂર નથી. ને ઘણા બધા અમેરિકા પણ જતા રહે. અને મોટા ભાગના લગભગ હું તો એમ જ કહેતો કે જે બધા અહીં કેનેડામાં આવે છે ને, તો અમેરિકા બાજુ મોઢું રાખીને સૂઈ જાય છે, કે જેથી જાગે તો કદાચ અમેરિકા બાજુ આવી જવાય તો ઉઠીએ તો. એવું બહુ જ ખેંચ રહેતી એવા જવાની. અને જેને કોઈને ગ્રીન કાર્ડ હોય એ અહીંયા કેનેડામાં રહે જ નહીં. ફર્સ્ટ ઓપોર્ચ્યુનિટી હી મૂવ્સ આઉટ ટુ. અને કેવળ બાપાની દયા અને બાપાએ સેવા સોંપવાની હશે એટલે અહીંયા હું રોકાઈ ગયો. એટલે પ્રશ્ન ઊભો થયો પણ બાપાએ કહ્યું કે ના, આપણે અહીંયા છીએ. એટલે પણ એનીવે, મૂવિંગ ફોરવર્ડ, એટલે where was I? Talking about The sketch. yeah. એટલે સ્કેચ ને બધું બનાવી અને મોકલાવ્યું. પછી બાપાએ પાછું કહ્યું કે ભાઈ હવે આ તો કે જગ્યા છે ને થોડી, તમે એવી રીતે કરજો કે પછી આટલી મોટી જગ્યા છે ને ચિતરી ના વળો કે છે. એટલે આવતીકાલે આપણે જો જરા વધારવું હોય તો વધારી શકાય એ રીતે જગ્યા છોડીને કામ કરજો કે છે. એટલે તો થઈ ગયું. પણ પછી અક્ષયમુનિ સ્વામી એ બાપાની આજ્ઞાથી એ પોતે આ પ્લાનિંગ સેલના મુખ્ય સંત તરીકે જોડાયા. અને મારે ને એમને અમે સાથે ભણેલા યુનિવર્સિટીમાં, એટલે મિત્રતા પણ હતી. એટલે એમાં વાતચીતમાંથી પછી એટલે અહીંયા આવ્યા અને પછી એમણે કહ્યું કે બાપા એમ કહે છે કે લંડનની જેવી જો હવેલી કે એવું મંદિર થતું હોય તો એ દિશામાં વિચાર કરજો. એટલે મેં સ્કેચ મોકલેલો અને જે બાપાએ અક્ષયમુનિ સ્વામીને જે કંઈ સૂચના આપી હોય એ પ્રમાણે એમણે જે કહ્યું, એટલે બાપાએ ઓલરેડી એ રીતે he had kind of cast the die in what he had in his mind. એટલે પછી હવે ઓરિએન્ટેશનનો પ્રશ્ન થયો, કેવી રીતે કરવું, શું કરવું. હવે બન્યું એવું કે વખતે 1998માં મહંત સ્વામી મહારાજ એ વખતે સદગુરુ સંત એ વખતે અહીંયા વિચરણ આવેલા, એમની આપણે હાર્ટની સર્જરી અંગે એ આવેલા સ્ટેટ્સમાં. અને અહીંયા પણ હું ભૂલતો ન હોઉં તો 2 વીક રોકાયા હતા. 2 વીક. અને એ દરમિયાનમાં મને એમ થયું કે એટલે મહંત સ્વામી સાથે ચર્ચા કરતા કે સ્વામી આ કેવી રીતે આને મંદિરને અને હવેલીને બધાને ગોઠવવી આ જગ્યા ઉપર. એટલે થોડો ખ્યાલ તો આપ્યો હતો. એટલે પછી એક દિવસ બપોરે એટલે આરામ પછી બાપા કે મહંત સ્વામી મહારાજ કે આપણે જઈને જોઈએ હાઈવે ઉપરથી બધી રીતે. એટલે શાંતિભાઈ હિંડોચા એ વખતે એમની કાર હતી, એ તો ધામમાં ગયા બચારા, પણ આપણા સત્સંગના એટલે સંસ્થાના ઓડિટર પણ હતા. એમની કારમાં બેસીને લગભગ 6 થી 7 વખત આ 427 અને પછી 407 ઉપર જઈને પછી પાછા ફરી યુટર્ન મારી અને એવી રીતે ગયા. અને પછી મહંત સ્વામી મહારાજ જગ્યા ઉપર જુએ અને પછી અમે મંદિરમાં બ્રોકપોર પર પાછા આવ્યા. અને પછી પછી અહીંયા જમીન ઉપર પણ આવ્યા અમે. અને જમીન પર આવીને પછી આમ નિશાન ના થયું કે હજુ મને પોલ ખબર છે, જે આ જે લાઇટિંગના પોલ હોય ને 427 ઉપર હાઈવે 7ની નજીકમાં જે એક મોટો પોલ છે એ દિશા તરફ કે જો આ દિશામાં રાખ્યું હોય ને તો કહે છે કે તમે 427 ઉપર તમે આવો તો લગભગ 2 થી 3 મિનિટ જો ઠાકોરજીના આગળ દરવાજા ખુલ્લા હોય તો દર્શન થાય. અને બીજું કે 2 માળનું મંદિર કરવું કે જેથી ગઢડાની જેમ એ મંદિર હવામાં તરતું દેખાય દૂરથી. ગઢડાનું મંદિર છે ને હાઈટ ઉપર છે, એટલે દૂરથી તમે જુઓ અને જો ક્લાઉડી એન્વાયરમેન્ટ હોય તમને એમ જ લાગે કે ઇટ ઇઝ ઇન ધ સ્કાય, ફ્લોટિંગ ઇન ધ સ્કાય. એટલે બાપાએ વિઝન આપ્યું કે ગઢડાનું મંદિર છે ને એવું હવામાં તરતું દેખાશે. એટલે 2 માળનું, એટલે ફર્સ્ટ ફ્લોર એન્ડ દેન મંદિર ઇટ સેલ્ફ ઓન અ સેકન્ડ ફ્લોર. એટલે પછી આવીને મેં તરત સ્કેચ બનાવ્યો પેપર ઉપર અને નોટ્સ જોઈ અને મને ખ્યાલ હતો એ પ્રમાણે બધું પોલની ડિરેક્શન બધું કરી અને એ રીતે બતાવ્યું. તો એ નોર્થથી લગભગ 15 ડિગ્રી નોર્થ વેસ્ટ, સો 15 ડિગ્રી નોર્થ વેસ્ટ. એટલે અત્યારે મંદિર છે ને ઇટ્સ નોટ ટ્રુ નોર્થ, ઇટ્સ 15 ડિગ્રી નોર્થ વેસ્ટ છે. એટલે જે ઠાકોરજીનું જે ટૂંકમાં જ્યાં આગળ આપણે શિલાન્યાસ કર્યો હતો એનું ઓરિએન્ટેશન, આખું મંદિરનું ઓરિએન્ટેશન એવી રીતે છે. એટલે પછી બાપા સાથે જ્યારે બાપા અહીંયા આગળ
શિલાન્યાસ વખતે આવ્યા હતા ત્યારે બાપા જરા પૂછતા હતા કે બાપા કેમનું ઓરિએન્ટેશન છે વગેરે વગેરે. એટલે મેં કહ્યું બાપા આવું કર્યું, મને કે કોણે કહ્યું હતું? મેં કહ્યું મહંત સ્વામી મહારાજ કે તો બરાબર છે કે અને હી ઓલ્સો બ્લેસ્ડ ઇટ ટુ. એટલે આ મહંત સ્વામી મહારાજનું એક આમ શું કહેવાય અને ફાઉન્ડેશનલ કોન્ટ્રીબ્યુશન કહેવાય, સો ટુ સ્પીક, ઇન ટર્મ્સ ઓફ ઓરિએન્ટેશન. અને યુ કેન સી દેટ એમનું જે વિઝન, અને પછી આપણે આર્કિટેક્ટ જે રિટેન કર્યા હતા એમને પણ કહ્યું હતું કે યુ કેનોટ ફાઇન્ડ ધ બેટર ઓરિએન્ટેશન દેન ધીસ વન. ધીસ વોઝ ધી બેસ્ટ વે ટુ ઓરિએન્ટ ધ કોમ્પ્લેક્સ. નરેશભાઈ, કેન યુ રિમેમ્બર દેટ મહંત સ્વામી મહારાજ કેમ ઇન 2002 અને હવેલીનું બાંધકામ જ્યારે શરૂ થયું ને, ધ ફર્સ્ટ પિલર મહંત સ્વામી મહારાજે એમણે પોતે ઇન્સ્ટોલ પૂજન કરેલું ત્યાં. આપણું જે કિચન છે ને ત્યાં આગળ નીચે બેઝમેન્ટમાં, અને પીટરબોરોમાં શિબિર થયેલી શાંતિ શાંતિ શાંતિ. અને એ વખતે મહંત સ્વામી મહારાજ અહીંયા આવ્યા ત્યારે સુવર્ણતુલા થયેલી, અને એ સુવર્ણતુલામાં ઘણા બધા હરિભક્તોએ કન્ટ્રીબ્યુશન કરેલું. એની વાત આપણે આગળ લઈએ, પણ 2004 સુધી પહોંચ્યા ને આપણે, ત્યાં સુધીમાં આપણો જે સત્સંગ પરિવાર ફેમિલીઝના ગ્રોથ જુઓ ને તો વોઝ નોટ ધેટ ઇનફ. વોઝ 147 ફેમિલી વેન બાપા કેમ 2004 એન્ડ હવેલી ફિનિશ્ડ. સો નરેશભાઈ, બાપાનું એક્સપ્રેશન કેવું હતું વેન બાપા રાઇવ્ડ? હવેલી બાપા એન્ટર થયા અને બન્યું એવું કે જ્ઞાનપીર સ્વામીની થોડી કાર પાછી હતી અને બાપા પહેલાં કારમાંથી ઉતરી ગયા અને પછી તરત હું બાજુમાં આવ્યો અને બાપાએ આમ હવેલી જોઈ અને બાપા કે અલા આ તો જમીનમાંથી નીકળી ગયું એવું કર્યું આ હવેલી. એકદમ બાપા આમ જોઈ રહ્યા, રાઈટ. મેં કહ્યું બાપા આપે કર્યું છે તો આપને જ ખબર હોય ને. એટલે that was kind of, he was so, he showed kind of, just as surprised as anyone else would. Yet this was his work, but just to encourage us and compliment us, he said, આ તો જમીનમાંથી ઊભું કરી દીધું. And he shared that joy with us too. So, through all these celebrations, નીલકંઠવર્ણીની મૂર્તિ બેસી ગઈ અને હવેલી થઈ ગઈ, right? પણ આ શિખરબાદ મંદિરનું શિલાન્યાસ, when did that happen? એટલે 2004માં જ્યારે બાપાએ આ હરિમંદિરમાં નીલકંઠવર્ણીની પ્રતિષ્ઠા કરી અને મૂર્તિઓ પણ અહીંયા પ્રતિષ્ઠા કરી. નવી મૂર્તિઓ, જે આપણે બ્રોકફોર્ડ પર જે મૂર્તિ હતી એના કરતાં નવી મૂર્તિઓ આવી હતી. એટલે પ્રતિષ્ઠા થયા પછી 19 જુલાઈ બાપા સવારે પૂજામાં હતા. તો પૂજા પત્યા પછી સ્વામીએ જ્ઞાનપ્રિય સ્વામીને કહ્યું કે આપણે જ્યાં પેલો શિલાન્યાસ કર્યો છે 2000માં ત્યાં જવું છે આપણે. તો વોઝ કમ્પ્લીટલી સડનલી લાસ્ટ ડે પ્લાનિંગ. સ્વામી બાપા એમના માઇન્ડમાં હશે, પણ એમણે છેલ્લા દિવસે એલિવેટરની સામે જે ડોર છે ને આપણો, જ્યાં આગળ આ બધા બાલ તારલા બધા આપણા બધા છે ને, આ બધા બાલ તારલા હતા આ એક અને પિંક કલરના જબ્બા પહેરીને તમે ત્યાં સ્ટેજ પર કરેલું. અને અત્યારે આપણને એ સ્મૃતિ થાય છે કે ત્યાં આગળ જ બધા આ બધા છોકરાઓ એ બધાની લટ લીધેલી. પણ એક્ઝેક્ટલી એ એલિવેટરની સામેનો દરવાજો, ત્યાંથી સડનલી જેવા બાપા પૂજામાંથી પત્યા પછી કહ્યું તો વેરી વેરી લાસ્ટ મિનિટ બધા લોકો દોડ્યા. એક તો બધું ઘાસ ઉગી ગયેલું હતું, બધા ઝાડા ઝાખરા બધા થઈ ગયેલા હતા. ઇવન લેન્ડ વોઝ નોટ ધેટ એ લેવલ નથી થયેલી, અનઇવન હતું બધું. બાપાને લઈ જવા એ જ પણ ડિફિકલ્ટ હતું, કારણ કે પગ મચકોડાઈ જાય કે કંઈક પણ થઈ શકે એવી પરિસ્થિતિ. પણ સ્વામી ઇન્સિસ્ટ કે નો મારે જવું જ છે. એટલે ઇમિડિયેટ લાલ કાર્પેટ આખી પથરાઈ ગઈ. અને જ્યાં શિલાન્યાસ જે નરેશ અંકલે કહ્યું ને હમણાં કે એ યુનિક શિલાન્યાસ થયો હતો, કે આખી ત્યાંથી નીચેથી કોપરનો પાઇપ બહાર આવેલો હતો અને જેની અંદર સ્વામીએ શિલાન્યાસ એ વખતે કર્યું. આખું નીચે જે પધરાવ્યા હતા બધા પોતે દ્રવ્યો બધા, અને 3 પાઇપ બહાર હતા. આ આપણો હરિકૃષ્ણ મહારાજ ખંડ, અક્ષરપુરુષોત્તમ મહારાજ, ઘનશ્યામ મહારાજ ખંડ, 3 પાઇપ બહાર હતા. એટલે કોપરની ટ્યુબ હતી આ પાઇપ. તો બાપા ત્યાં કાર્પેટ પરથી ત્યાં ગયા. ત્યાં આગળ ઓનલી ફ્યુ હરિભક્તો, સંજયભાઈ પણ હતા, નરેશ અંકલ,
કનુકાકા પણ હતા અને બધા જ એ રીતના પૂજ્ય જ્ઞાનપ્રિય સ્વામી અને નરેન્દ્ર મામા પણ હતા જે પોતે, અને અમે બધા પણ ત્યાં હતા, સુરેશ અંકલ બધા અમે ત્યાં જ હતા. તો તે જેવું સ્વામી ત્યાં આવ્યા એટલે કે પેલું ઉપરનું કેપ ખોલીને સ્વામી કે ડીશ લાવો, તો ડીશ લઈને બધું લાસ્ટ મિનિટ ઇમિડિયેટ ક્યાંથી બધું ભેગું કર્યું, પુષ્પ ને અબીલ ગુલાલ ને બધું નાડા છડીને બધું, બાપાએ જળ હાથમાં લીધું, ચમચી, એટલું ફાસ્ટ ક્વિકલી. આટલું કોઈ પ્લાન કર્યો હોત તો કદાચ આવું તો ના થાય. સ્વામી બધાને આમ પાણી આપવા મળે, નરેશ અંકલ આવ્યું, કનુકાકા બધાને આજુબાજુ પાણી આપવા મળે, જળ આપવા મળે, ચાલો શ્લોકો ચાલુ કરો, તો બધા સંકલ્પના શ્લોકો ચાલુ થઈ ગયા એકદમ. અને પછી સ્વામી અંદર જળમાં પુષ્પ નાખીને પછી બધું કરીને પૂજન કરીને પછી કે ચાલો આજે આપણે શિખરબદ્ધ મંદિરનું શિલાન્યાસ થઈ ગયું, આજથી મંદિરનું કામ ચાલુ કરી દો હવે. એટલે અમને તો એકદમ શોખ લાગી ગયો. એટલે આટલી મોટું દેવું કરીને એક તો હવેલી તો માંડ પૂરી થઈ છે, અને સ્વામી ઓપન અપ ધ આખી ઇમિડિયેટલી 19 જુલાઈ સ્વામી બાપાએ આખું ગ્રીન સિગ્નલ એડ કર્યું અને કે ઓકે નાવ શિખરબદ્ધ મંદિર સ્ટાર્ટ કરો. એટલે વોઝ વેરી વેરી સરપ્રાઇઝિંગ ફોર ઓલ આપણા જે ઇવન જ્ઞાનપ્રિય સ્વામી અને નરેશ અંકલ. Just to add to what you said, but he had already given indication. જ્યારે બાપા લંડનથી આવ્યા અને પછી એડિસનમાં બાપા આવ્યા હતા, અને એ વખતે અમે કેનેડાથી બધા જ્ઞાનપ્રિય સ્વામીને બધા ગયા હતા અમે, અને પૂજા પછી બાપા ઉકાળા પાણી કરી અને પછી જ્ઞાનપ્રિય સ્વામીને હું એવી રીતે બાપાને જરા કહ્યું હતું. એટલે અમે જરા અપડેટ આપવા ગયા કે હવેલીના શું હાલ છે બધું વગેરે વગેરે વગેરે. એટલે પછી કેસી કાકા બેઠેલા જે અમેરિકાના પ્રમુખ, હું જ્ઞાનપ્રિય સ્વામી અને બીજા 1-2 જણ હરિભક્તો હતા, ઘનશ્યામભાઈ પણ હતા. એટલે પછી હું તો આપણે તો મોટેથી બોલીએ નહીં, એટલે સજાન સ્વામી મહારાજની જેમ ધીમેથી બોલ્યો, અને હજુ તો જ્યાં પૂરી કરું છું ને બાબા મારી સામું છે કે મળતી શું કાન હલાવે, હજુ તો મંદિર બનાવવાનું છે ને, બરાબર ને કાંતિભાઈ? એટલે મંદિરનું હવે મને એમ થયું કે બાપાએ જરા પોતાની ટેવ મુજબ જરા આમ જોકિંગલી કહ્યું, રાઈટ? પણ લિટલ ડીડ આઈ નો, એઝ સૂન એઝ આઈ કેમ આઉટ, જે ઘનશ્યામભાઈ મેં વાત કરી ને કેનેડા સત્સંગમાં અને ભગવાનજીભાઈ ચાલુ કરેલું, એ બહાર આવ્યા. એક બાપાએ મને કહેવડાવ્યું છે, તો તું અંદર ગયો એ પહેલાં મને કે મારે તને કહેવાનું હતું કે શિકાગોમાં જે મંદિર પતવા આવ્યું છે એની ક્રેન છે ને તમારે ટોરોન્ટો લાવવાની છે કે છે. એટલે આઈ વોઝ ડબલી શોક, લાઈક યુ નો, કે બાપા હેડ ઓલરેડી પ્લાન, એ ક્રેન નાખી નથી દેવાની પણ અહીંયા મોકલાવાની છે. અને અમારે એને જ્ઞાનપ્રિય સ્વામીને પ્લાન શું હતો કે અહીંયા તો સત્સંગ મંડળ તો કેટલું વધે ખબર નથી, આપણી પાસે મોટું દેવું છે, વી હેવ બોરોડ ધ મની. સો બાપા એમ કહેશે કે 10 વર્ષ સુધી ભજન કરો પછી મંદિરની વાત કરીશું. સો વી વર મેન્ટલી પ્રિપેર્ડ કે એ જો બાપા કહે ને તો સારું એ રીતે કે જેથી આપણે ટેન્શન ઓછું રહે અને વી કેન ફોકસ ઓન ફંડ રેઝિંગ એન્ડ પે ડાઉન ધ ડેટ એન્ડ બીકમ ડેટ ફ્રી એન્ડ ધેન ગો ટુ નેક્સ્ટ ફેઝ. ઇન્સ્ટેડ હી ઓલરેડી બેઝિકલી સ્ટાર્ટ ધ બોલ રોલિંગ ફોર દેટ વન. અને યટ વી ડી નોટ હેવ એની પ્લાન બિકોઝ બાપાએ વાત કરી, પણ પછી આ તો કઈ વાત થાય, મોટા પુરુષ કે ને આપણને થાય કે હવે થશે ત્યારે થશે. બટ હી હેડ દેટ પ્લાન and he executed on the last day before leaving. And he kept everybody under dark, like, yeah. So you mentioned that, you know, Pramukh Sai Maharaj gave you 3 instructions and said that build this mandir. So, you know, how did everybody come together? How did the Hari Bhakto, you know, and you know, yourself, you know, sort of go forward from here and, you know, finish the seva that Papa gave you at that time? એટલે જ્યારે શિલાન્યાસ થયો 2000માં, અને પછી આટલા જે આપણે નંબર કહ્યા ને કે ઇઝ 91 એન્ડ ધેન ઇન્ક્રીઝ થતાં 147 ફેમિલીઝ ઓનલી લેફ્ટ ઇન કેનેડા. પણ મોસ્ટ ઓફ ધ હરિભક્તો આમ જુઓ તો ટોરોન્ટોમાં આ જે મંદિર જે જગ્યા ઉપર છે અત્યારે, એ વખતે ઓનલી 3 ફેમિલી જસ્ટ નિયર ટુ ધીસ લેન્ડ, નિલેશ મહેતા, પુરુભાઈ અને આઈ થિંક ત્રીજું, આઈ થિંક 2 જ હતા આમ તો, પુરુ મહેતા અને નિલેશ મહેતા 2 જ હતા. ધીસ ઇઝ લાઈક એ હિમાલય, આટલો મોટો પ્રોજેક્ટ અને પૈસા કોઈની જોડે નહીં. એ વખતે ખાલી 2 જ હરિભક્ત હતા, દે વર બિઝનેસમેન, કોલ બિઝનેસમેન, બાકી રેસ્ટ ઓફ હોલ સત્સંગ સમાજ ડુઈંગ જોબ. અને એમાં પણ સારી પ્રોફેશનલ જોબવાળા તો માંડ 15-20% હશે, બાકી રેસ્ટ ઓફ ઓલ દેવર લેબર જોબ.
લેબર જોબ મીન્સ લાઈક $6 $7 એ વખતનો $8 પગાર હોય, કોકના $11 પગાર હોય, $11 પગાર તો બહુ સારું કહેવાય, એમ ઇટ્સ અ ગુડ જોબ. સેલેસ્ટિકામાં આપતા $11 $11, તો એ વખતે લાગે કે દે હેવ અ ગુડ જોબ. હસબન્ડ વાઈફ 2 જણા કામ કરે તો લાઈક અ $20 ધીસ ઇઝ અ ગુડ સેલરી. પણ આવી પરિસ્થિતિમાં બધા પોતાનું સમર્પણ કરે ને, એ દેટ્સ અ સરપ્રાઇઝ બિકોઝ ઓફ બાપાઝ વિશ. બાપાની જે ઈચ્છા હતી, જે નરેશ અંકલે કહ્યું કે મંદિર કરવાનું છે. અને એ વખતે 2002માં જ્યારે મહંત સ્વામી મહારાજ અહીંયા આવ્યા ત્યારે સુવર્ણ તુલા રાખેલી હતી બ્રોકફોર્ટ પર જૂના મંદિરે. અને એ વખતે સુવર્ણ તુલા નિમિત્તે આપણે બધાને સંપર્ક કરતા હતા. તો એમાં આ જે 1440 લોરેન્સ એવન્યુ છે ત્યાં આગળ આ વિનોદભાઈ કરીને હરિભક્ત રહેતા, તો બધાના ઘરો જતા આપણે સંપર્ક કરવા માટે કે ભાઈ આપણે સેવા લખાવે કે મહંત સ્વામી મહારાજની હાજરીમાં સુવર્ણ તુલા થાય છે. હવે એ વખતે તો સદગુરુ સંત હતા, પણ અમારા બધા માટે નવા અમે આવેલા કેનેડામાં, એટલે અમારા માટે ઉત્સાહ જુદો હતો, કારણ કે ધીસ વોઝ ફર્સ્ટ આવો મોટો પ્રસંગ અમારા માટે હતો. એટલે બધા જેટલા અમે હતા બધા સંપર્ક કરવા જતા બધાને. એમાં અબાઉટ 10 નાઇટ વી રીચ ટુ લોરેન્સ એવન્યુ. અને આ વિનોદભાઈના ઘરે ગયા ત્યારે એમણે પોતે એ વખતે વાત કરી કે ઘરમાં બેઠા અમે, ને એ વખતે કે મારે લગભગ આ છેલ્લા 4-5 મહિનાથી જોબ નથી, અને એના વાઈફને પણ જોબ નથી, અને આ વખતે તકલીફ થોડી વધારે છે. એટલે બહુ સારું, આપણે પ્રાર્થના કરીએ તમને સારું થઈ જાય, જોબ મળી જાય બધી શાંતિથી, અને બધી રીતના વ્યવસ્થા થાય, એમ કરીને નીકળતા હતા. ત્યારે પછી એમણે હાથ પકડ્યો. આમ એ કે તમે આવ્યા હતા શેના માટે? હું ના ખાલી મળવા જ આવ્યા હતા અમે. તો કે તમે મળવા ના આવો, કે દેર ઇઝ સમથિંગ. એટલે પછી કીધું જો આ મહંત સ્વામી મહારાજ આવે છે તો આપણે સુવર્ણ તુલા રાખી છે, એની આ સેવા છે, પણ તમારે કંઈ કરવાનું નથી. એટલે એટલું હજુ તો એમની જોડે વાતચીત ચાલતી હતી ત્યારે એમના વાઈફ પોતે અંદર જઈને ચેક લઈ આવ્યા, એક $900 ચેક. અને $900 ચેક અમને આપ્યો. આપતા બંને જણા દે કટ ટીયર્સ, પાણી આવી ગયા એમને. એ કે જો અમારા બેંકમાં હવે ખાલી $900 છે, અને ભાડું ભરવા કેમ કરશું ખબર નથી, પણ અમને સ્વામીના ભરોસે, બાપાના વચનમાં વિશ્વાસ છે, સ્વામી બધું સંભાળી લેશે, તમે આ સેવા લઈ જાઓ. એટલે અમને બહુ સરપ્રાઈઝ થયું કે કેવી રીતના કોઈ આવું સમર્પણ કરી શકે, પોતાને આવું બેંકમાં બેલેન્સ ના હોય, જોબ ના હોય, અને એવી પરિસ્થિતિમાં એ કેવી રીતના આ પોતે આપી શકે. પણ આ એક શ્રદ્ધા, વિશ્વાસ, પ્રમુખ સ્વામી મહારાજનો સંકલ્પ કે ટોરોન્ટોમાં મંદિર કરવું છે ને, એટલા માટે પોતે પોતાનું બધું જ સમર્પણ કરે. અને બીજું આજે હમણાં નરેશ અંકલે વાત કરી કે હેત, બાપા માટે જે હેત, એટલે એના વચન સત્ય મનાય, અને વચન સત્ય મનાય ને ત્યારે આવું સમર્પણ થઈ શકે, નહીં તો ના થઈ શકે. જો તમે લૌકિક દ્રષ્ટિએ જોવા જાઓ તો લોજિક લાગે એવું નથી આની અંદર, કારણ કે નેક્સ્ટ મંથ વોટ યુ વિલ ડુ વેન ધ રેન્ટ, તો આવું તો આપણે તો ચાલે નહીં ને કે ભાઈ નથી તો કેવી રીતના આ દેશમાં રહેવું, કેવી રીતના. એમને 2 દીકરા હતા, દર્શન અને બીજું નામ હતું, પણ એ બંને નાના હતા એ વખતે, પણ છતાં એણે સમર્પણ કર્યું. હવે આમ જુઓ તો એ હરિભક્તનો ટ્રેક પકડીએ ને, કે એ વખત એ અરસામાં એના પછી થોડા સમય પછી એને પોતાને એક મોટી બીમારી આવી. બહુ સારું ગાતા સ્ટેજ પર પોતે, અને જીભની અંદર આ પ્રકારનું ડિટેક્ટ થયું. તો પોતે એકદમ સ્વામી બાપાને પ્રાર્થના કરતા હતા, રડી પડ્યા એકદમ. એ કે મારું બધું જતું રહે તો ચિંતા નહીં, પણ મારું ગાવાનું જતું ના રહે એમ. પણ સ્વામી બાપાએ એનું બધું જ સંભાળી લીધું, બધું જ, એનો આ લોક અને પરલોક, એનો દેહનો વ્યવહાર બધો જે હતો એને બધા કેન્સર એમાંથી પણ નીકળી ગયા પોતે. અને જે થોડું કટ કરવું પડ્યું, પણ કોઈ જાતની સ્પીચમાં પણ પ્રશ્ન ના થયો. એના વાઈફને પણ એના નાની મોટી હેલ્થ પ્રોબ્લેમ હતા, એ બધું રિઝોલ્વ થયું. દીકરો પણ એમનો સારો મોટો ડૉક્ટર થયો અત્યારે. અને એ જોતાં લાગે કે બાપાના ભરોસે એના ખોળામાં માથું મૂકવાથી સ્વામી છે ને એ બધું સંભાળી લે છે. એટલે આવા પ્રસંગો જ્યારે જોઈએ ત્યારે આપણને અંતરમાં એવી દ્રઢતા થાય કે આ પુરુષના સંકલ્પમાં જો ભળીએ ને, અને એના વચનમાં વિશ્વાસ રાખીને જો આપણે ઝુકાવશું ને, તો બધું એ સંભાળી લેશે. એવા પુરુષ છે. મોટા પુરુષની મરજીમાં જો ભળવાથી આવા કામ થાય છે. તો એ વખતે ઘણા બધા હરિભક્તોએ પોતાનું સમર્પણ કરેલું.
ઘણા બધા હરિભક્તોએ, આમ તો ઘણા બધા કે બધા હરિભક્તોએ કરેલું, ઘણા બધા નહીં, બધાએ જ. કારણ કે હતા જ એટલા 100-150 હરિભક્તોમાં કોઈ બાકી નહોતું કે કંઈ કર્યું ના હોય. હિંમતભાઈ વાઘેલા છે એ પોતે પણ સામાન્ય નોકરી કરે અને એના વાઈફ છે ને એ ત્યાં સ્કાર્બોરોમાં, નરેશભાઈ તમને યાદ હોય તો એ પોતે એક પેલી કપડાની કંપનીમાં કામ કરતા. અને એ કંપની કેવી હોય કે એના આખા બધેથી બધું ગાર્બેજ આવે, બંડી જાંગ્યા બધા પેન્ટ શર્ટ ટી શર્ટ ને બધું આવે અમારા કન્ટેનરની અંદર. અને આ લોકો શું કરે કે $6 આપે પર અવર, અને એમાં જવાનું અંદર, અને અંદર જઈને પછી બંડી જુદી કરવાની, પેન્ટ જુદા કરવાના, શર્ટ જુદા કરવાના, એમાંથી બધું કાઢવાનું. એટલે એક વખત તો એવું એમના હાથમાં બધે ફંગસ થઈ ગયેલું બધું, અને એમના હાથ પણ ફરે નહીં એવી પરિસ્થિતિ થઈ ગયેલી. તો એવી પરિસ્થિતિમાં પણ હિંમત વાઘેલાના વાઈફ, હિંમત વાઘેલાના પગારમાંથી એનું ઘર ચાલે, અને એના વાઈફનો ફૂલ ટોટલ પગાર છે ને એ મંદિરમાં જાય સેવામાં દર મહિને. હવે આપી શકે કોઈ? આટલી મહેનત કરીને, આટલું રિસ્ક લઈને, પોતે આવી ઠંડીમાં ગરમીમાં આવી રીતના પોતે કમાયેલા જે $6 પર અવર, એટલે 8×48 $48 પર ડે, મલ્ટીપ્લાય બાય 5, અને આફ્ટર પાછા ટેક્સ કપાયા પછી તો કેટલું હાથમાં આવતું હશે ખબર નથી. પણ આપણે જોઈએ ને તો કે એ સંપૂર્ણ મંદિરના કન્સ્ટ્રક્શનની અંદર પોતે આવું સમર્પણ કરે. તો આજે આપણે જુઓ તમે કે ભગવાનને કે સંતને આપણે આવી રીતના એના ભરોસે આપવાથી કોઈ દિવસે આપણને વિશ્વમાં બધે આપણને અનુભવ થયો છે. કોઈ ભગવાનને સંતને આપવાથી કોઈ ભિખારી થયો નથી. મનીષ પ્રજાપતિ જુઓ તમે, એ વખતે તો એ આપણે તેજસ પંડ્યા છે ને એના બેઝમેન્ટમાં રહેતા એ પોતે, એના હરિન અને હર્ષ બે નાના હતા એકદમ, અને પોતે તબલા વગાડતા બંને જણા. અને ત્યાં પધરામણી જઈએ તો ત્યારે એ પોતે બહુ જ સામાન્ય પરિસ્થિતિ હતી, આફ્રિકાથી પોતે આવેલા. પણ એના વાઈફ જલ્પાબેન અને મનીષ પોતે બંને જણા સામાન્ય જોબ કરે, પણ આ છોકરાઓ નાના હતા એટલે બહુ એક્ટિવલી સી વોઝન્ટ પાર્ટિસિપેટ, જોબ નહોતા એટલી બધી. પણ મનીષ પોતે જે કંઈ બી કામ કરતા એના ઉપરથી જ્યાં સુધી મંદિરની પ્રતિષ્ઠા થઈ ને ત્યાં સુધી મનીષે હી મેન્ટેન હિઝ બેલેન્સ 0, બેંક બેલેન્સ 0. અને મેની ટાઈમ્સ આઈ હેવ રિસીવ્ડ હિઝ ચેક કે $1237, $1237, $1248 એવા ચેક આપે. એ કેવા પાછો પોસ્ટ ડેટેડ ચેક આપે. એ 12મી તારીખે આપે ને તો 30મી તારીખનો ચેક હોય. પછી આમ આપે શું છે કે 30મી તારીખે મારા બેંકમાં આટલું બેલેન્સ થશે, અને મારું ઘરનું આ જે બેઝમેન્ટનું ભાડું અને આ બે છોકરાઓને જે એનું પોતાનું જે કંઈ બી ઘરનો પોતાના એક્સપેન્સીસ છે એ કાઢીને એ પોતે ગણતરી કરીને એ રીતના પોતે ચેક લખે. તો એ વખતે આવો એક ચેક લઈને હું જ્ઞાનપ્રિય સ્વામી આગળ ગયો ને, તો આજે અત્યારે ઓફિસ છે ત્યાં આગળ, તો સ્વામીએ મને કે શું લાવ્યો? મેં કહું સ્વામી મનીષનો ચેક છે. તો એકદમ ચેક જોયો એમણે, અને પછી ભગવાન આગળ ધરાવ્યો, અને ધરાવતા જ હી લિટરલી ક્રાઇડ. જ્ઞાનપ્રિય સ્વામી પાણી આવી ગયા અમને, અને એકદમ એમણે બાપાને એ જ વખતે પ્રાર્થના કરી. પછી મને કે જોજે તું આ એક વખતે મિલિયનેર થશે. કે આ શું સમર્પણ છે! કે એ પછી કે મારા સાધુ જીવનમાં હું મુંબઈ આટલી બધી જગ્યાએ આટલી સેવા કરી છે, આટલા બધા આવો હરિભક્તોનું સમર્પણ મેં ક્યાંય જોયું નથી. એમ પોતે એટલું એમને આંખમાં પાણી આવી ગયા એમને. અને આ જોતાં આપણને આજે વર્તમાન કાળે જુઓ તમે, મનીષ પ્રજાપતિ આજે લૌકિક દ્રષ્ટિએ તમને એવું ના લાગે કે ભાઈ મોટા શેઠ થઈ ગયા છે, પણ ભગવાનની દ્રષ્ટિએ આજે એને કેટલી મોટી સમજણ આવી ગઈ કે પોતાના જીવનમાં આવેલા અનંત વિપરીત પરિસ્થિતિઓની અંદર પણ પોતે એકદમ હસતા હસતા પોતે બધી મુશ્કેલીઓમાંથી આજે પાર નીકળી ગયા હતા. આ સમજણ આવી ક્યાંથી? લોકમાં તમે જુઓ, આટલી મુશ્કેલી જો કોઈને આવે ને, હી કેન નોટ સર્વાઈવ ઇન ધીસ સિચ્યુએશન. વેરી યંગ એજ હિઝ વાઇફ પાસ્ડ અવે કેન્સરની અંદર, બે નાના છોકરાઓને મૂકીને. છતાં પણ પોતે એવી આનંદ થતા પોતે મૃત્યુને મંગલ જાણે. આ સમજણ છે ને એ કંઈ પૈસાથી બાય થતી નથી. આ સમજણ છે ને પોતાની સાદી ભક્તિ છે. આ સત્પુરુષનો મહિમા જેને સમજાયો હોય ને કે આ મને મળ્યા એ નિશ્ચય ભગવાન છે, આ જે સાધુ રૂપે દેખાય છે ને એ સાક્ષાત ભગવાનનું સ્વરૂપ છે, તો જ તમે આટલું સમર્પણ કરી શકો, બાકી ના કરી શકો. પ્રથમના 59માં જે કહ્યું ને કે સત્પુરુષને વિશે અસાધારણ સ્નેહ થયાનું કારણ શું છે?
તો કે એવો જો જીવમાં નિશ્ચય હોય કે મને મળ્યા એ નિશ્ચય ભગવાન છે, ત્યારે જ આ હરિભક્તો બાપાના એક વચને ઉપર આટલું બધું સમર્પણ બધા લોકો કરે. પોતાનું ધન ધામ કુટુંબ પરિવાર, જેમ નરેશ અંકલે કહ્યું ને, બધું તમે તન મન ધન ને તન તમે સમર્પણ કરી શકો, પણ મન છે ને એ મહારાજ સ્વામી આવું જો પ્રીતિ થઈ હોય ને તો જ મનથી પોતે સમર્પણ, રાજી થકા, આનંદ થકા, ભલે જે હોય જે થાય તે જે દુઃખ થાજો તે થાજો રે, સ્વામીને ભજતા તો એવું કરી શકે. એટલા માટે આજે આવા બધા હરિભક્તોનું સમર્પણ જોઈએ છે ને, ત્યારે આજે જ્યારે આપણે મંદિરમાં દર્શન કરવા આવીએ ત્યારે અભિભૂત થઈ જવાય છે આપણને. એનું કારણ એ છે કે આ કોતરણી કરેલી છે ને, આ કોતરણી પથ્થર ઉપર નથી. પ્રમુખ સ્વામી મહારાજે એક એક હરિભક્તને ઘડ્યા છે. પથ્થરોની ખોટા જગમાં શું દિશે, આપે ઘડ્યા તો અમ સિરે ફૂલો ચડે, પ્રમુખજી આપનું ઋણ હું ચૂકવું સા વડે. આ પ્રમુખ સ્વામી મહારાજે ઘડેલા આ બધા છે ને, આ બધા મંદિરો છે. આ એક એક હરિભક્ત છે ને એ પ્રમુખ સ્વામી મહારાજની પાછળ સમર્પિત થયેલો છે. પણ સ્વામીનો પ્રવેશ થયો ત્યારે સ્વામીની સામર્થ્ય, સ્વામી માટે હરિભક્તોને કેટલું બધું હેત છે ને, બાપામાં ન્યોછાવર થવાની કેટલી બધી તૈયારીઓ છે, સ્વામીએ કેટલું બધું કર્યું હશે આ હરિભક્તો માટે. ત્યારે આપણને આવા દર્શન થાય છે. આ સમર્પણના કારણે જ આજે આવું ભવ્યાતિક ભવ્ય કેનેડાની અંદર આવું શિખરબદ્ધ મંદિર અને સોનાના કળશ ધજા ફરકે છે ને, એ ધજા જોઈને જ આપણને એટલો આનંદ થાય છે કે આ સમર્પણની ધજા છે, સમર્પણના કળશ ચડેલા છે. એટલે જ જ્યારે બાપા આવ્યા 2007માં પ્રતિષ્ઠા કરવા માટે, સ્વામી જેવા લેન્ડ ઉપર લેન્ડ થયા ને, અહીંયા મંદિરના ગેટમાં એન્ટર થયા ને, સ્વામી એકદમ આખું આશ્ચર્ય, એકદમ સ્વામીને કેટલું રાજીપો બાપાએ એટલો વરસાવ્યો હતો અને સ્વામી રાજી થયા અને એટલું બધું સુખ આપ્યું એ વખતે હરિભક્તોને. અને જ્ઞાનપ્રિય સ્વામીએ જ્યારે 27મી જુલાઈએ આ જે આખી હરિભક્તોની સમર્પણ ગાથા ગાઈ, ત્યારે બાપા પોતે આંખમાં એમને પણ કોર્નરમાં પાણી આવી ગયા. અને પછી બાપાને જ્યારે આશીર્વાદ આપવાના થયા ને, ત્યારે સ્વામી પહેલું વાક્ય સ્વામી સહિત કે દુનિયામાં કોઈ ન કરી શકે એવું આ હરિભક્તોએ કરી બતાવ્યું. બાપા કે આ બધાના મોઢા તો જુઓ તમે, એમ સભામાં બધાની સામે એમ હાથ ફેરવીને કે આ કોઈ કરે એવા લાગે છે, મંદિર કરે એવા લાગે છે, પણ આ બધાએ પોતે ભગવાનના બળે પોતે સમર્પણ કરીને કરી બતાવ્યું. અને એ પછી બાપા જે આમ કહેવાય ને કે દસ્તાવેજી આશીર્વાદ કહેવાય, હી પ્રોમિસ્ડ, આવું બ્રહ્માંડમાં કોઈ ન કરી શકે. સ્વામીએ કહ્યું 27મી જુલાઈએ કે આ મંદિરમાં જેણે નાની મોટી જેણે સેવા કરી છે, નાની મોટી જેણે પણ સેવા કરી છે ને, ઇવન કચરો વાળવાની સેવા કરી હશે, લાકડા કાપવાની સેવા કરી હશે, પથ્થર ઘસવાની કરી હશે, અરે નાની મોટી કંઈ પણ ઇનડિરેક્ટલી કોઈ પણ પ્રકારની સેવા કરી હશે ને, એને અંતકાળે ભગવાન દર્શન દેશે. એ વાત બાપાએ ત્યાં આગળ કરેલી. એ રાજીપો હરિભક્તના અંતરમાં એટલો બધો ઉછળે છે ને, એટલે બાપાએ 2008ની સાલમાં નિત્યયોગ સ્વામીને કહેલું ત્યાં આગળ ઇન્ડિયામાં કે બાપા તમે આવશો અહીંયા? તો બાપા કે અમે ત્યાં છીએ જ ને. તો બાપા કે નિત્યયોગ સ્વામી કે પ્રત્યક્ષનો મહિમા છે ને, પ્રત્યક્ષ આવો તો કે વધારે. તો સ્વામી એકદમ અકળાઈ ગયા. સ્વામી કે શું ત્યાં પથરાયા છે? સાક્ષાત ભગવાન બેઠા છે ત્યાં આગળ મંદિરમાં, સાક્ષાત ભગવાન બેઠા છે. અને પછી નિત્યયોગ સ્વામી કે બાપા તમારી મૂર્તિમાં પણ? એટલે કે હા અમારી મૂર્તિમાં પણ. આજે પ્રમુખ સ્વામી મહારાજની મૂર્તિ તો જુઓ તમે, એની આંખોમાં કેટલું બધું તેજ છે. આજે આપણે પોતે પણ અનુભવી શકીએ છીએ કે સ્વામી સાક્ષાત આપણને દર્શન આપી રહ્યા છે. પ્રત્યક્ષ ભગવાન જે ધામને વિશે મૂર્તિ છે ને, એ જ અત્યારે આપણને ટોરોન્ટો મંદિરમાં અક્ષર પુરુષોત્તમ મહારાજ આપણને પ્રત્યક્ષ દર્શન દે છે. એ જ શ્રીજી મહારાજ આજે વર્તમાન કાળે મહંત સ્વામી મહારાજ રૂપે પ્રગટ છે ને, એ મહંત સ્વામી મહારાજ આપણને પ્રત્યક્ષ રોજ દર્શન દે છે. સવાર સાંજ બપોર જેટલી વાર જાઓ એટલી વાર. પણ વિશ્વાસ હોય તો, શ્રદ્ધા હોય તો, મહિમા હોય તો આપણને. એટલે બાપાએ રાતના 2 વાગે અહીંયા ટોરોન્ટોમાં આવ્યા મહંત સ્વામી મહારાજ, ત્યારે કહ્યું કે જેવા મહારાજ શ્રીજી મહારાજ, ભગતજી મહારાજ, ગુણાતીતાનંદ સ્વામીમાં, જેવા ભગતજી મહારાજમાં, જેવા શાસ્ત્રીજી મહારાજમાં, જેવા યોગી બાપામાં, એવા પ્રમુખ સ્વામી મહારાજમાં બી આપણે 3000 બધા બોલ્યા મોટેથી કે બધા મહંત સ્વામી મહારાજમાં. પછી બાપા કે જો પ્રતીતિ હોય તો દિન દિવાળી, નહીં તો દિવાળી ના કહેવાય. એવું વાત ત્યાં આગળ બાપાએ કરી હતી. તો આ આપણને હરિભક્તોના સમર્પણથી મોટા પુરુષનો રાજીપો થાય ને, તો કેવું થાય છે એ આપણને આમાં અનુભવાય છે. તો તમે આ વાત કરી કે રાજીપો મળે બાપાની આજ્ઞા તમે પાળો
અને આવા સંજોગોમાં, in those circumstances, the Haribhakto followed through. But as yuvaks right now, we're sitting in this mandir, and there isn't that opportunity, right? Where Bapa isn't saying that, avo samarpan karo tame atyare. એવા કાંઈ સંજોગો છે નહીં. તો અમને પણ એવો રાજીપો જોઈએ છે. We want that rajipo as well. So what can we do, right now, as yuvaks and yuvtis, to get that same rajipo that, these Haribhaktos have gotten? So I think it's a matter of introspection at each individual level too. If you ask personally me, and if I try to share my experiences, when we came to this country, when we came back in 70s, we had a sort of pioneering spirit too, so to speak. We did whatever it took. And જેમ આગળ વાત કરી, યોગીજી મહારાજે વાત કરી હતી કે સત્પુરુષ કહે તો એમાં હા પાડવી, અને પ્રમુખ સ્વામી મહારાજે આશીર્વાદ આપ્યા હતા કે ત્યાં સત્સંગ કરજો, યોગીજી મહારાજને યુવકો છો તો સત્સંગ કરજો અને કરાવજો, અને ત્યાં આપણે મંદિરો કરવા છે. So we took that literally at heart. And if you look at, when I say introspection, this is where we have to do introspection. We all have capacity to do. ધારો કે આપણે શ્રીજી મહારાજના હરિભક્તોની વાત કરીએ, કે હમણાં રિસન્ટ ટાઈમમાં શાસ્ત્રી મહારાજના હરિભક્તોની વાત કરીએ, યોગીજી મહારાજના, અને એઝ લેટ એઝ કાઇન્ડ ઓફ આજે વિજયભાઈએ વાત કરી મંદિર માટે જે હરિભક્તોએ તન મન ધનથી સમર્પણ કર્યું. વી ઓલ હેવ દેટ કેપેસિટી. એટલે દેર ઇઝ નો ડાઉટ અબાઉટ ઇટ. પણ અવેરનેસ છે ને, ગુણાત્યાન સ્વામી કહ્યું જાણપણારૂપ દરવાજે રહેવું, કે મારે શું કરવાનું છે ને હું શું કરી રહ્યો છું. તો જે સૌ પ્રથમ પહેલાં વાત કરી કે ભાઈ સત્સંગમાં પ્રવૃત્તિ છે, પ્રવૃત્તિમાં સત્સંગ નથી. પણ અત્યારે પ્રવૃત્તિનું ફોકસ એવું થઈ ગયું છે, કારણ કે આપણે એને સતત આપણે વી આર નોટ અવેર ઓફ ઇટ વાય વી આર ડુઈંગ. તો આપણને એમ લાગે કે મંદિરમાં આવ્યા ને તો પ્રવૃત્તિ કરી અને પ્રવૃત્તિનું પરિણામ સારું આવ્યું, એમાં આનંદ થયો અને ઘરે ગયા. પણ એની સાથે સાથે દેર આર ઓલવેઝ ધોઝ સેકન્ડરી ફોલ આઉટ્સ. ઇફ યુ ડુ નોટ કીપ સત્પુરુષ અથવા તો સત્પુરુષને રાજીપાનો વિચાર, પોતે જે કંઈ કાર્યો એના સેન્ટરમાં, then you have those what you call negative fallouts, which would basically create more conflict in you, and sometimes you wonder, why did I do this? I wish I wasn't doing this, instead I was doing bhajan. I'll tell you, doing just bhajan you would not get happiness, because the whole kind of basically objective or the motive or I would say motivation is different. એટલે જો સત્પુરુષને પછી જો તમે મધ્યમાં અને એને રાજી કરવા છે, એની સાથે હેતપ્રીત કર્યું હોય, થઈ હોય, તો doesn't matter what seva you do, it happens or it doesn't happen, you will still feel the same happiness, and that's what it counts. And this is what kind of basically you have to think about it. So we all are capable, but we have to do introspection and kind of basically rethink our approach in addressing the same seva. સેવા તમારી એની જ કરવાની છે, એનાથી વિશેષ કરો તો વાંધો નથી. પણ જો આ રીતે તમે જો રીફોકસ કરશો ને તો હરિભક્તો જૂના થઈ ગયા હવે ન થાય. That process hasn't stopped. It still continues. So we have to basically think about it. If you're going wrong, let's introspect and say where we are going wrong, and this is what I will do, or ask for help. And that's why you have to be kind of in a group and have to go stay. And ભગવાનના સત્પુરુષની વાત કરીએ ને, એટલે ભગવાન એને સત્પુરુષ પોતે જેવી રીતે એવા પ્રસંગો ઊભા કરે કે ભાઈ આ હરિભક્ત છે, પ્રયત્ન કરે છે, આ યુવક પ્રયત્ન કરે છે, તો હું એને મદદ કરું. Because help is for those who ask for it, right? Otherwise તમારી પાસે હેલ્પ આવે ને તો પણ તમે હેલ્પનો ઉપયોગ નહીં કરી શકો, because you don't have a need for it. So first you have to feel the need, and help is always there. તમે બાબતમાં એટલે યુ આર રાઈટ, લાઈક જે પાયોનિયર્સ હરિભક્તો અને જે આજે મંદિર કન્સ્ટ્રક્શન કે એ વખતે જે હરિભક્તો હતા એના માટે આજે ઓપોર્ચ્યુનિટી એક મળી કે ભાઈ મંદિર બાંધકામ કરવામાં, અને એ વખતેની ચેલેન્જીસ પણ જુદી હતી. અને એ ચેલેન્જીસની અંદર
દે પોતે સક્સેસફુલી સ્વામી બાપાને વચને કરીને એ પોતે સમર્પિત થયા એ લોકો. તો અમે બધા હવે અત્યારે શું કરી શકીએ આપણે? તો જેમ નરેશ અંકલે કહ્યું ને, ઇન્ટ્રોસ્પેક્શન કેવી રીતના, તો કે આ મંદિર પ્રમુખ સ્વામી મહારાજે બાંધ્યું શા માટે 61 ક્લેરવિલ ઉપર? કારણ કે એ જે હરિભક્તો જે હતા 147 જ્યારે પ્રતિષ્ઠા થઈ 2007માં જુલાઈ 22, ત્યારે ઓનલી 350 ફેમિલીઝ હતા આખા કેનેડામાં. તો 350 ફેમિલી માટે તો આટલી મોટી જગ્યાની ક્યાં જરૂર હતી? પણ સ્વામી બાપા શું બોલ્યા એ જ દિવસે કહ્યું હતું અહીંયા, જ્યારે આ મંદિર અમે તમારા બાળકો માટે બાંધ્યું છે. આજે આપણા બાળ મંડળ, કિશોર મંડળ, યુવક મંડળ, યુવતી મંડળ, બાલિકા મંડળ, કિશોરી મંડળ. સો જો ઇન્ટ્રોસ્પેક્શન કરીએ ને કે શું શાસ્ત્રીજી મહારાજ, યોગી બાપા, પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ, મહંત સ્વામી મહારાજે પોતાના દેહના ચૂરે ચૂરા કરીને આજે પોતે આટલી પોતાની 92 વર્ષની ઉંમરે આટલું બધું પોતે ભીડો બેઠે છે અને આ હરિભક્તોએ આટલું બધું સમર્પણ કર્યું છે. તો ઇન્ટ્રોસ્પેક્શન શું થાય કે આ મારા માટે કર્યું છે. સો વોટ ઇઝ માય રોલ નાઉ બીઇંગ એ પ્રમુખ સ્વામી મહંત સ્વામી મહારાજના યુવક ઓર યુવતીઝ ઓર બાલિકા ઓર કિશોરી ઓર કિશોર? વોટ ઇઝ માય રોલ? યોગી બાપાને આ જ પ્રશ્ન પૂછાયો હતો કે બાપા વર્તમાન કાળે શાસ્ત્રી મહારાજનો રાજીપો શામાં છે? તો યોગીજી મહારાજે કહ્યું કે એક, શુદ્ધ ઉપાસનાના મંદિરો કરી મન કર્મ વચન એની પુષ્ટિ કરવી એક. બીજું, શ્રીજી મહારાજે સ્થાપેલી મર્યાદાને લાંછન ના લાગે એવું ત્યાગી અને ગૃહીએ વર્તન રાખવું. ત્યાગી અને ગૃહી એટલે ગૃહસ્થ તરીકે શ્રીજી મહારાજે સ્થાપેલી જે મર્યાદા છે એને લાંછન ના લાગે, એટલે મારે નિયમ ધર્મ પાડવાના છે. ત્રીજી વાત કરી, પ્રગટ સત્પુરુષની અંદર બધાને જોડવા. આ 3 વાત કરી. આમાં શાસ્ત્રીજી મહારાજનો રાજીપો છે. તો વર્તમાન કાળે મહંત સ્વામી મહારાજનો રાજીપો શામાં છે? તો યુવક યુવતી દે કેન ઇન્ટ્રોસ્પેક્ટ કે વર્તમાન કાળે મારે આવો હરિભક્તોએ આ મંદિર બાંધ્યું, આ થયું, એમાં બાપાનો રાજીપો થયો 27 જુલાઈ. તો આવો રાજીપો રોજ મને મળી શકે કે આવું જો હું આ 3 વસ્તુનું કરું તો મહંત સ્વામી મહારાજ રાજી છે. એટલે યુવક યુવતી જે છે કે કિશોર કિશોરી છે કે બધાને એવું થાય કે અમે શું કરી શકીએ? તમે કર્યું જ છે. તમે એ વખતે બાળક હતા તો તમે પોતે આજે ઘરે ઘરે જઈને ટીન ઉઘરાયા છે. તમે પોતે જ આ ઘનશ્યામ મહારાજની મૂર્તિ પધરાઈ છે. તમે જ ભગવાનને પધરાયા છે. તો એ ભગવાનને મૂકીને શું આપણે જતા રહીશું? જે ભગવાનને પધરાવવા માટે તમે આ ગાર્બેજમાંથી બધું ઊભું કરીને આ બધું કર્યું, ડોલર ભેગા કરીને, એ ભગવાન તમારી રોજ તમને જુઓ તો કેટલા રાજી થાય. સો એ ભગવાન આજે વર્તમાન કાળે આપણને પ્રમુખ સ્વામી મહંત સ્વામી મહારાજ રૂપે પ્રગટ રહીને આ જ સમજાવે છે કે વોટ ઇઝ માય રોલ નાઉ બીઇંગ એ સત્સંગી યુવક યુવતીઝ ઓર કિશોર કિશોરીઝ, કે મારે આ મર્યાદાને લાંછન ના લાગે એવું વર્તન રાખવું, આ મન કર્મ વચને આ મંદિરની પુષ્ટિ કરવી અને આ પ્રગટ સત્પુરુષમાં મારે જોડવા છે. તો એના માટે મારે કમર કસવી પડે, મારે એને વિઝન બનાવવું, મારે મિશન બનાવવું પડે એને. તો જ છે ને હું પોતે આજે આ અક્ષરધામ બાંધ્યું છે ને એ દરરોજ અંદર અક્ષરધામ એટલે કહ્યું ને, તો આપણે એક જણને જો મંદિરમાં લાવતો કરશું તો આખું બ્રહ્માંડ ઉગારે એનું પુણ્ય છે. તો એ કાર્ય હવે આપણે કરી શકીએ તો શું થાય કે આપણે 50 વર્ષનો ઠેલ માર્યો કહેવાય. બાપા બોલ્યા હતા લંડનની અંદર કે શાસ્ત્રીજી મહારાજના કાર્યને હવે બીજો 50 વર્ષનો ઠેલ ક્યારે વાગ્યો કહેવાય કે આ યુવક યુવતી છે ને એ આવું વિઝન રાખે કે જેમ આ વડીલ હરિભક્તોએ આટલું સમર્પણ કર્યું. નરેશ અંકલ ઇઝ વન ઓફ ધ એક્ઝામ્પલ. 75 he came to Canada. Today is the 2025. Look at this, is a 50 years. So 50 years entire, like he born for BAPS. He born for this mandir. એમને જુઓ તમે તો એ 50 વર્ષનો ઠેલ હવે નેક્સ્ટ 50 વર્ષમાં બીજા યુવક યુવતી ના કરી શકે? એટ ધ એજ ઓફ 25 કેન યુ વિઝન ધીસ કે મારે 50 વર્ષનો ઠેલ મારવો છે? ધીસ 50 વર્ષ નરેશ અંકલ સેક્રિફાઈસ હિઝ લાઈફ, ઇવન ધો લાગે છે સેક્રિફાઈસ, લાઈક હી એન્જોઈંગ ધ સત્સંગ, એનલાઇટિંગ અંદર અક્ષરધામ.
સેવા કરવાથી, બાપાના વચનમાં ભળી જવાથી. બાકી હી મે બી ધ મોર મિલિયનેર્સ ઇન અમેરિકા. એમને ગ્રીન કાર્ડ હતું જ પહેલેથી. સ્વામી બાપાએ કહ્યું કે નથી જવાનું, આપણે અહીંયા કેનેડા રહેવાનું છે. એમના પોતાના બધા ડ્રીમ્સ છે ને બધા જે કંઈ બી છે બધું એમણે કેનેડાની અંદર એક મંદિર માટે હી કમ્પ્લીટલી એન્ટાયર લાઈફ કર્યું. તો આજે રાજીપો જુઓ, તમે આજે આનંદ જુઓ. તમે કોણ કે શું પ્રાપ્તિ થશે, શું રિઝલ્ટ થશે, તો આ સેમ્પલ ધેસ કાઇન્ડ ઓફ સમર્પણ અમે ના કરી શકીએ. તો આ જે લેગસીસ છે, આપણો આધ્યાત્મિક વારસો છે, એને કેવી રીતના નેક્સ્ટ જનરેશનની અંદર ટ્રાન્સફર કરી શકીએ. ધેસ યુવક યુવતી કેન ડૂ દેટ. અને આવતા પછી જ્યારે વેન યુ રીચ ટુ ધ 75 યુ શુડ લાઈક એ ધેટ્સ યોર ડ્યુટી કે મારા આવનારી પેઢીને હું આવો જ વારસો આપી શકું. આજે હું પ્રિવિયસલી આઈ મેન્શન કે ભાઈ નરેશ અંકલને મારી વચ્ચે 20 વર્ષનો એજ ડિફરન્સ છે, પણ લુક એટ ધીસ, લાઈક એમણે પોતે એકલું મંદિર કાર્ય નથી કર્યું, એમણે પોતે અમારા જેવા બધા કેટલાય કાર્યકરોને તૈયાર કર્યા છે. તો આજે આપણે યુવક યુવતી તરીકે એટલું તો કરી શકીએ કે મારી સાથે સેવા કરતા આજે કિશોરીસ કે કોઈને હું સાથે સેવામાં જોડી શકું, એને હું પોતે સાથે રહીને આ સત્સંગની સમજણ આપી શકું. એ તો આજે જ્યારે એ 25 વર્ષના થશે ત્યારે એ લોકો આ સંસ્થાનું ભાર ઉપાડશે. આ કાર્ય ચાલુ રહેશે, આપણું શાસ્ત્રીજી મહારાજનું કાર્ય ચાલુ રહેશે. આ વાત આપણે યુવક યુવતીની આપણે આ રીતના કરી શકીએ આપણે. Thank you so much for that, the helpful explanation. I feel that, the yuvaks and yuvtis have gotten a good sense of direction on where to progress in satsang, more relevant to, in the position that we are in today. So, you've witnessed the evolution of Canadian satsang, Naresh uncle, and even Vijay uncle. And you've gone from from the ground all the way to the mandir that we have today. So today in 2025, how do you feel when you walk into the mandir? What sort of emotions or what sort of thoughts do you have when you step onto the campus, when your car comes right into the gate, and then when you set the first step into the Haveli? Interesting question. A lot of things come to mind, but one thing which always makes me feel extremely happy to share and talk about it, that for an individual like me, though I wasn't skilled in any kind of way to say whatever Bapa's vision was in terms of mandir athwa the wayward badu, but yet under his guidance and every step of the way, how he made me kind of fortunate enough to give that labh to do the seva. As you can see, that this is a mammoth complex in itself, and I don't think any one of us can visualize this on our own, even if we are talented. And yet when he says લાકડાની વાત થઈ ગઈ, પથ્થરની વાત થઈ ગઈ, અક્ષયમુનિ સ્વામી સાથે વાત કરે તૈયાર થાય તારે મને કહેજે. And then when I think about those agna, then I said, what did he see in me? I mean, I knew what I was, or I am capable of doing, or what I'm not capable of doing. And yet he entrusted. So it was his work. He just kind of, it's just mere instrument. He made me, and I was so fortunate to be there at that point in time. So every time I walk in mandir, that's my first feeling, that he chose me to get involved in this one. So it was impossible task, and no single individual can do, or collective together. And yet he made it possible. He inspired everybody, and he made it feel like that I haven't done anything, you guys did it. And he basically kind of blessed us that way too. That no, you did it, and I'm here to just basically open the mandir. એટલે મંદિરે જ્યારે એન્ટર થઈએ ત્યારે આપણને એવું અત્યારે આનંદ તો અવશ્ય ડેફિનેટલી થાય આપણને, કારણ કે આજે મંદિર જે થયું અને એના આપણને બાપાએ જેમ નરેશ અંકલે કહ્યું કે આપણને એના વિટનેસ બનાવ્યા અને એમણે પોતે આપણને સેવામાં જોડ્યા. તો not only me, like every Hari Bhakta, those who were participated or witnessed to this mandir during the seva and everything,
સો એમને બધાને એવી અનુભૂતિ થાય છે કે બાપાએ આપણને સિલેક્ટ કર્યા એ મોટા આપણા ભાગ્ય કહેવાય કે આપણે અહીંયા આ સમયે અહીંયા પહોંચ્યા આપણે કેનેડામાં, અને એ વખતે જ મંદિરનું કાર્ય શરૂ થયું ને આપણે આપણું જીવનનું કાર્ય પણ શરૂ કર્યું. અને એટ ધ એજ ઓફ 30 આઈ લેન્ડેડ ઇન કેનેડા. પણ લાસ્ટ 25 યર્સ આપણને એવું લાગે કે સ્વામીએ આપણને હાથ ઝાલીને આ જે 25 યરની જર્ની છે ને આપણને ક્રોસ કરાવી દીધી આપણને. ધેટ્સ એવરીબડી રિયલાઇઝડ વી બોર્ન ફોર. બાપાએ આ જે મંદિર કર્યું, હવેલી કરી, દેટ વોઝ આઉટસાઇડ વર્લ્ડ માટે એવું લાગે દેટ વોઝ પ્રોજેક્ટ. પણ each and every individual at that time we were also Yuvak Yuthis when we landed. I also used to attend the Yuvak Yuthi Sabhas and also participated in 2004 Yuvak Yuthi Sibir ઓર્લાન્ડોમાં. અને એ જોતાં એવું લાગે કે સ્વામી બાપાએ આ પ્રોજેક્ટ કરીને એમનો ઇન્ડિવિજ્યુઅલ હરિભક્ત યુવક યુથીસ, દેટ વોઝ અ પ્રોજેક્ટ, બાપાસ પ્રોજેક્ટ. તો ધેટ્સ વે એવરીબડી રિયલાઇઝ ફીલ કે આઈ બોર્ન ફોર ધીસ મંદિર. That was my experience. Not only me, everyone experienced, like Naresh uncle also, like he born for this project. So rest of the life is like we are now enjoying our satsang. અને સ્વામી બાપાનો મહિમા પ્રતાપ એનો આપણને નજીકથી દર્શન કરાવીને આપણને એવી પ્રતીતિ કરાવી દીધી કે હુ ઇઝ પ્રમુખ સ્વામી, હુ ઇઝ મહંત સ્વામી મહારાજ. એ આપણને આજે આવું રિયલાઇઝ થાય છે, આપણને બધાને થશે. એટલા માટે આજે બાપાએ આ કરીને મંદિર કરીને અંદર મંદિર કરી દીધું. જય સ્વામિનારાયણ. જે બધાએ તન મન ને ધન ને બધાથી મહિમાથી અને સમર્પણ ભાવનાથી જેમને જેને સેવા કરી છે એને અંતકાળે ભગવાન દર્શન આપશે, તમારું બધાનું કલ્યાણ કરશે, ઘણા બધાના સુખ્યા કરશે અને પોતાની સેવામાં બેસાડી અને કાયમની શાંતિ આપણે થશે. આ શાંતિ છે બધી કાયમની શાંતિ થઈ જાય કે ફરી પાછો જન્મ ધારણ કરવો પડે નહીં. જન્મ મરણ એ મોટું દુઃખ છે, તો જન્મ મરણ પણ ન લેવું પડે અને ભગવાનની સેવામાં બેસીને સુખ્યા થાય એવું ફળ સર્વને ભગવાન આપે એ જ પ્રાર્થના. Thank you for joining us on our satsang journey. If you have any questions or suggestions for future topics, let us know through the feedback form in the description. Join us next time as we continue to have real, relevant, and meaningful conversation. Thank you, and Jai Swaminarayan.